صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے سیرت مہم چلائی جا رہی ہے۔ 3 ستمبر سے 14 ستمبر تک کرناٹک بھر میں سیرت مہم چلائی جائے گی۔ اس مہم کا عنوان ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علم بردار۔ دارالسلام کے بفٹ ہال میں آج سیرت مہم کے سلسلے میں پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و تعلیمات پر کنڑ زبان میں 2 کتابوں کا اجرا عمل میں آیا۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کے صدر شیخ ہارون صفدر اور جماعت کے ریاستی سیکریٹری محمد کنی نے سیرت مہم کی تفصیلات فراہم کیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے آج بروز پیر 1 ستمبر کوئنس روڈ پر واقع بفٹ آڈیٹوریم بنگلور میں پریس کانفرنس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت ہی اہم پہلو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے علم بردار کے عنوان پر 3 ستمبر تا 14 ستمبر تک ایک مہم منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مہم کے متعلق آج یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس کو جناب محمد کنی صاحب سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند اور جناب لبیش شافعی صاحب سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند، میں شیخ ہارون ناظم جماعت اسلامی ہند شہر بنگلور اور جناب محمد پیر صاحب PRO جماعت اسلامی ہند کرناٹک اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسلامی مہینے ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ انہی ایام کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے 3 ستمبر تا 14 ستمبر ریاست بھر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علم بردار کے عنوان سے سیرت مہم منعقد کی جائے گی۔ اس مہم کے بنیادی مقاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انصاف اور انسانیت کے پیغام کو عام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنا، مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان باہمی تعلقات اور تفہیم کو مضبوط کرنا۔ مہم کے دوران شانتی پرکاشنا کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیغام پر مبنی 2 نئی کتابوں کا بھی اجرا عمل میں آیا ہے۔ اس مہم کے دوران خدمت خلق کی سرگرمیاں، مکالمے کا انعقاد، سیمینار کا انعقاد، عوامی اجتماعات کا انعقاد اور طلبہ و نوجوانوں کے لیے سیرت کے مرکزی موضوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علم بردار مضمون نویسی کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ مہم کے دوران ایک بڑا اجلاس بعنوان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علم بردار بروز ہفتہ 13 ستمبر کو بنگلورو کے بسوا سمیتی انوبھوا منٹپا آڈیٹوریم میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں مختلف مذاہب کے ممتاز قائدین، سیاسی رہنما اور سماجی و ادبی شخصیات شرکت کریں گے۔ اس مہم کے دوران پوری ریاست بھر میں جماعت اسلامی ہند کے مختلف یونٹ سے وابستہ اس کے ارکان و کارکنان اور ملت کے تمامی افراد مل کر سماج کے تمامی طبقات مذاہب کے ماننے والوں تک پہنچیں گے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بہت ہی روشن اور نمایاں پہلو عدل و انصاف اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے گی۔ ریاست کے کن اضلاع کو فوکس کیا گیا ہے زیادہ تر ایسے چیزوں؟ اس موقع پر تمام ہی مقامات، تمام ہی اضلاع میں انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پر یہ کام ہوگا۔ کوئی مخصوص ہی اضلاع پر اس میں توجہ نہیں ہے، بلکہ
पूरी रियासत के तमाम इस्लाम में कुछ मखसूस प्रोग्राम जैसा होते हैं, ऐसा कुछ मखसूस प्रोग्राम है क्या? जी, अहम अज़ला ज़िले मुस्तक़र जैसे मैंगलोर है, गुलबर्गा है, हुबली धारवाड़ है, मैसूर है, और इन तमाम अहम मुक़ामात, बीदर शहर है, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान का इज्तिमा मुनक़िद किया जाएगा और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब मकालम का इनेकाद किया जाएगा। ಜಮಾಯತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಬೀഉಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳು ಅರಬಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜನನದ ತಿಂಗಳದು. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಧಾರಾಳ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ನಿಕಟಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಂಬುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಿವೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿಗಳಿವೆ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ, ಸೀರತ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ನ್ಯಾಯದ ಸಂದೇಶ, ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ, ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಮಾಯತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ, ಈ ಜನರನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಇದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ, ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತು ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸುಮಾರು 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬದುಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಲೇಖನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಿರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಧಾರಾಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೂಲಕ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಜನರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನಾರ ಒಂದು ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಕುರಾನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬಂದ, ಕುರಾನ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧದ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಬಹುದೇವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಧಾರಾಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡವೇ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಡುಕುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಯುವಕರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು SIO, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೆಟಪ್, ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.